Hello, everyone. Can you feel the patriotism in the air? Today is Independence Day, and RMK Pathshala is celebrating in full swing. From epic dance face offs to emotional tribute plays, I'm taking you behind the scenes of our biggest school event of the year. Let's see how we celebrate freedom. Watch until the end and comment Jai Hind down below. Sri Gurubhyo Namaha. Namaste and very good morning to my beloved students, parents and staff members of RMK Pathshala. Freedom opens the door to happiness, liberty and independence. Warm greetings to everyone for our 80th Independence Day. Even though 80 years have passed since we gained independence, dear students, please let us not forget the sacrifices our leaders made to free our motherland. On this great occasion, let us pay a tribute to the countless men and women who fought valiantly, sacrificed their lives for the noble cause of freedom. Their unwavering determination and indomitable spirit continue to inspire us today and forever. It's also equally important to remember the foundation on which Indian freedom struggle was based, that is, non-violence movement. In today's scenario, it is so very important to know the literal sensible meaning of non-violence, the concept which has been taught to us by the father of our nation, Mahatma Gandhi. We always fight for the freedom and rights, but we forget the word which is so integrated along with freedom and right, that is the duties. Rights and duties go hand in hand. It is the duty of every Indian to preserve our culture and pass it on to the next generation. It is therefore become extremely crucial to realize our roles and responsibilities as a citizen of our great Bharat. Dear students, you are the dutiful leaders of tomorrow. You can definitely change the destiny of India. With this hope, I conclude my greetings of today to all. Salute the nation, salute the national flag, salute the great souls who shed their blood for the cause of the nation. Long live motherland, Jai Hind. Next, our talented RMK Music Batch students are ready to entertain us with their wonderful performance.
Let's welcome Yakshina from class 5 who's going to deliver a speech on the Indian freedom struggle. A very warm welcome to you all. Today we gather here to celebrate one of the most significant days in our nation's history, our Independence Day. On August 15, 1947, India finally broke the freedoms and the chain of colonial rules. This freedom did not come easily. It was earned through many decades of struggle, sacrifice, and selfless devotion of countless brave souls. The leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, and Bhagat Singh, along with thousands of unsung heroes, fought tirelessly so that we could be the heir of free nation. Today, we bow our head to be gratitude to them. However, Independence Day is much more than the celebration or the time to remember our past. This is the moment to reflect our present and responsibilities for future. As the youth of this country, we are the architect of tomorrow. Today, our challenges are shifted. We must fight against ignorance, inequality, and our greatest strength lies on our diversity. And it is our duty to protect this unity. Let us make a promise to serve our motherland to the best of our abilities, whether it is through education, hard work, or simply being a kind citizen. Every small effort counts. Let us work together to build an India that is not only prosperous but also inclusive and peaceful. Thank you for your patience. I wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. வணக்கம். இது ஆர்எம்கே பாடசாலா வழங்கும் இன்று வரலாறு பேசுகிறது என்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். 1947 ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற அந்த வரலாற்று தருணத்தை இன்றைய மாணவர்களின் குரலில் உங்கள் கண்முன்னே உயிர்ப்பித்து காட்டியுள்ளோம். வாருங்கள் வரலாற்றுக்குள் பயணிப்போம். வணக்கம். இது ஆகாசவாணியின் சிறப்புச் செய்திகள். தேதி ஆகஸ்ட் 15, 1947. இந்திய வரலாற்றின் முக்கியமான நாள் இன்று. பல நூற்றாண்டுகளாக அந்நிய ஆட்சியில் இருந்த நம் இந்தியா இன்று சுதந்திரம் பெற்றுவிட்டது. இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை உலகம் முழுவதும் வாழும் இந்தியர்கள் கொண்டாடி
ஓர் சிறுமியின் எதிர்பாராத சந்திப்பு. அந்த சந்திப்பில் பிறக்கும் ஓர் கேள்வி, நீங்கள் யார்? அதற்கு கிடைக்கப் போகும் பதில் ஒரு மனிதனின் பெயர் மட்டுமல்ல, நம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் ஒரு மகத்தான சிந்தனை. அந்த சந்திப்பினை நம் கண் முன்னே கொண்டு வருகிறார்கள் 9ஆம் வகுப்பைச் சேர்ந்த மாணவிகள் பௌஷிகா மற்றும் கண்மணி. தாங்கள் யார்? என்னை பார்த்தால் தெரியவில்லையா நான் யார் என்று? உங்களை எங்கோ பார்த்துள்ளேன், ஆனால் என் நினைவுக்கு வரவில்லையே. நான் தான் வீரத்துறவி விவேகானந்தர். ஐயா, நீங்களா? நீங்கள் கூறிய பொன்மொழிகளை தான் நாங்கள் இன்றளவும் பின்பற்றி வாழ்ந்து வருகிறோம். தாங்கள் இங்கு வந்ததற்கான காரணம் என்னவோ? சொல்கிறேன். நம் நாடு விடுதலை அடைந்து பல வருடங்கள் கடந்து விட்டன. இன்று நாம் எவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறோம் என்று காண வந்துள்ளேன். நம் நாட்டின் வளர்ச்சி பற்றி நான் கூறுகிறேன். 1947க்கு பிறகு நமது பாரத தேசமானது பார்ப்போற்றும் அளவிற்கு பாங்காக வளர்ந்துள்ளது. பல வல்லரசு நாடுகளுக்கு இணையாக விக்ரமன் என்கிற தனியார் செயற்கைக்கோளை ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஏவுதளத்தில் இருந்து விண்ணுக்கு ஏவி உள்ளோம். இதிலிருந்தே தெரிந்திருக்கும் அல்லவா நம் நாட்டின் வளர்ச்சி. தெரிந்து கொண்டேன். மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு நீங்கள் மேன்மேலும் வளர நான் ஒரு யுக்தியை கூறுகிறேன். கிரியேட்டிவ் திங்கிங், அதாவது புதிதாக புத்திசாலித்தனமாக ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்திக்கும் திறன் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும். வலிமையுடையவர்கள் வாய்ப்பினை தேடுவார்கள், வலிமையற்றவர்கள் காரணத்தை தேடுவார்கள். இதை நான் தாங்கள் கூற வருகிறீர்கள். இல்லை, அதை சொல்ல வரவில்லை. எல்லா ஆற்றலும் உனக்குள்ளே பொதிந்திருக்கிறது என்ற பொன்மொழிக்கான விளக்கம் தான் அது. ஐயா, ஒன்றும் புரியவில்லையே. இரு, ஒரு சிறிய கதை மூலம் உனக்கு உணர்த்துகிறேன். ஒரு தந்தை தனது மகன்களுக்கு சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் பிரித்து தர எண்ணினார். ஆதலால் அவர் ஒரு போட்டி வைத்தார். என்ன போட்டி ஐயா? புத்த மடத்திற்கு சென்று 100 சீப்புகளை விற்று வர வேண்டும் என்றார். புத்த மடத்தில் இருக்கும் அனைவரும் மொட்டையலவா பட்டிருப்பார்கள். அதுதானே போட்டி. சீக்கிரம் சொல்லுங்க, அவர்கள் எப்படி சீப்பை விட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆர்வமா இருக்கு ஐயா. ஒரு வாரம் கடந்தது. தந்தை தனது 3 மகன்களையும் அழைத்து, நீங்கள் எவ்வளவு சீப்புகளை விற்றிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். முதல் மகனோ, நான் 1 சீப்பு விற்றேன் என்றான். எப்படி என்று அப்பா கேட்டார். அதற்கு அவன், ஒரு வாரமாக புத்தகத்திற்கு வெளியே நின்று கொண்டிருப்பதை புத்தகத்தின் தலைவர் பார்த்து பாவப்பட்டு பரிதாபப்பட்டு ஒரே 1 சீப்பை வாங்கினார் என்றான். இரண்டாவது மகனோ, நான் ஏதும் விற்கவில்லை என்றான். ஐயா, இதை கேட்டவுடன் கூட தாங்கள் கூறிய பொன்மொழிகள் தான் என் நினைவுக்கு வருகிறது. உன்னால் சாதிக்க இயலாத காரியம் என்று ஒன்று இருப்பதாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. இதைதான் 3வது மகன் செய்து காட்டியுள்ளான். அப்படி என்ன 3வது மகன் என்ன செய்தான் ஐயா? அவன் சீப்புகளின் மேற்பகுதியில் காலியாக இடம் இருக்கும் அல்லவா, அதில் புத்தரின் சிந்தனைகளை எழுதி இந்த மடத்திற்கு வரும் பக்தர்களுக்கு இனாமாக கொடுக்கலாமே என்றான். உடனே புத்த மடத்தின் தலைவர் 100 சீப்புகளையும் வாங்கிவிட்டார். இதை கேட்ட தந்தை தனது கடைசி மகனுக்கு சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ளும் திறன் இருக்கிறது. எனவே உங்கள் தம்பியிடமே நான் அனைத்து சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் ஒப்படைத்து போகிறேன் என்றார். ஐயா, இக்கதையின் வாயிலாக தாங்கள் கூற வரும் செய்தி என்ன? முடியும் என்று உறுதியாக நினைத்தால் முடியாதது ஒன்றும் கிடையாது. நீ எதை நினைக்கின்றாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய். ஐயா, நீங்கள் பேச பேச நீங்கள் பேச்சினை பற்றி கூறிய அறிவுரை தான் என் நினைவுக்கு வருகிறது. பேச்சு பற்றியதா? இருங்கள், அதை நானே கூறுகிறேன். பேசிய வார்த்தைக்கு நீ அடிமை, பேசாத வார்த்தைக்கு நீ எஜமான். அதிகம் பேசினால் அமைதியை இழப்பாய், ஆணவ பேச்சினால் அன்பினை இழப்பாய், கோபமாக பேசினால் குணத்தை இழப்பாய், வேகமாக பேசினால் அர்த்தத்தை இழப்பாய், வெட்டியாக பேசினால் வேலையை இழப்பாய், வெகு நேரம் பேசினால் வேலையை இழப்பாய், பெருமையாக பேசினால் அந்த ஆண்டவரின் அன்பையே நீ இழப்பாய். இரு, இவ்வளவு இழப்புகளை தரும் பேச்சினை பொறுப்புடனும் பொறுமையுடனும் பேசுங்கள். உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயமாக கிடைக்கும். ஐயா, நிறைவாக நம் நாட்டு மக்களுக்கும் நமது மாணவர்களுக்கும் நாங்கள் கூற வரும் அறிவுரை என்ன? தன்னலமற்று நிறைந்த அன்புடன் பழகுபவர்களுக்கு வெற்றி நிச்சயமாக கிடைக்கும். ஐயா, நிறைவாக நம் நாட்டு மக்களுக்கும் நமது மாணவர்களுக்கும் நாங்கள் கூற வரும் அறிவுரை என்ன? தன்னலமற்று நிறைந்த அன்புடன் பழகுபவர்களே இப்பொழுது உலகிற்கு தேவைப்படுகிறது.
ஈடுபடுகின்றனர். எனவே நீங்கள் எல்லோரும் தன்னலமற்று பிறர் நலம் பேணுங்கள். தூய்மையாக இருப்பதும் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வதும் தான் எல்லா வழிபாடுகளின் சாராம்சமாகும். நன்மை செய்து நலமாக வாழுங்கள். எனவே மாணவர்களே, நீங்கள் எல்லோரும் ஏழைக்கு அடிமையாகி சுய சிந்தனையை மறந்து தான் ஒரு கருவியிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதையே மறந்து அதனிடம் எதை கேட்க வேண்டும் என்று அறியாமல் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள். வீட்டின் கதவை தட்டினால் கூட கதவை போய் திறக்கட்டுமா, கதவை எந்த பக்கத்தில் உள்ளது என்று கேட்கும் நிலைமை கூட வந்தாலும் வரலாம். ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றும் கிடையாது. தேடி படித்த காலம் போய் கேட்டு எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் வந்துவிட்டன. ஆமாம் ஐயா, ஸ்கூல்ல ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தா கூட சாட்ஜிபிடி கிட்ட கொடுத்தா அதுவே முடிச்சு தந்ததுல. இப்படி தொலைபேசி, கணினி ஆகியவற்றில் நேரத்தை செலவிடுவதை விட்டுவிட்டு புத்தகம் படிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். எனவே தயங்காதீர்கள், இலக்கை நோக்கி அடியெடுத்து வையுங்கள், தொடர்ந்து முன்னேறுங்கள். சோதனைகள் விலகும் பாதைகள் தெளிவாக தெரியும். நோக்கத்தை அடைந்தே தீர்வீர்கள். அதை யாராலும் தடுக்க இயலாது. எனவே நீங்கள் எல்லோரும் இலக்கை அடைய பாதைகளை உருவாக்கி வாழ்வில் வெற்றி பெறுங்கள். ஐயா, தாங்கள் கூறிய பொன்மொழிகளை பின்பற்றி பார்ப்போற்று நமது பாரதத்தை பாங்குடன் அமைப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களின் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Finally, our primary students are going to fill the stage with patriotic spirit through their energetic dance performance. పరాయి పాలనపై కాలు దువ్వి కొమ్ములు విదిలించిన కోడెగిత్తల్లాంటి అమరవీరుల్ని తలుచుకుంటూ నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా, సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ. నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా, సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ. జెండా కొండ కత్తి సుత్తి గిట్ట కొడ కొమ్ము కోడే. వంసల్ని నీ కోడే, సిరిగల కోడే, ఎల్ల ఎల్ల కోడే. కసిగల్ల కోడే, కలకత్తా కోడే, కుచగల కోడే, గుజరాతీ కోడే, అదిలాంటి కోడే, చిత్తూరు కోడే, తిరుగేలేనిది తిరునల్వేలి కోడే. నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండ, సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ. తలపాగా చుట్టరా, పట్టర పట్టు పిడికిలి బిగబట్టరా, చెప్పలు రెండు చరిచి జై కొట్టరా, మన ఒక్కొక్కటు కోట్లాది పెట్టురా. చూడర మల్లేసా, చుడమైనది భరోసా. இந்த படத்தில் நாம் பார்க்கும் ஒவ்வொரு தேசிய கொடியும் ஒரு காட்சி அல்ல, அது நம் வீரர்களின் தியாகத்தை பேசும் வரலாறு. அந்த தியாகத்தின் பரிசாக கிடைத்த சுதந்திரத்தை போற்றும் இந்த இனிய தருணத்தில் அதன் சிறப்பை தன் இனிய குரலில் பகிர வருகிறார் 5ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவை சேர்ந்த சி புவிஷா. புதிய பாரதம் என் கையில், ஆடுவோமே பல்லு காடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஆடுவோமே. மதிப்பிற்குரிய பள்ளி முதல்வர் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஆசிரியர்கள், என்னுடன் பயிலும் சக மாணவர்களுக்கும் என் சுதந்திர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று ஆகஸ்ட் 15 நம் நாட்டின் 80வது சுதந்திர திருநாள் ஆகும்.
Our little stars from kindergarten are all set to present a special skit performance that introduces us to our great freedom leaders. வணக்கம், நான் தான் பாரத மாதா. என்னை தாய்நாட்டின் தெய்வமாக வணங்குகின்றனர். மதி ஜதம் மொழி கடந்து ஒன்றாக இணைப்போம். நான் பெற்ற சுதந்திரத்தை பற்றி பேச வந்துள்ளனர் என் பிள்ளைகள். வணக்கம், நான் தான் உங்கள் பாரதியா. நான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள எடையப்பட்டு பேரேன். நான் பெண்கும் நிகழ்ச்சிக்காகவும் நாட்டு விதைக்காகவும் எண்ணற்ற கவிதைகளையும் பாவைகளையும் படித்தேன். அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமொன்றில்லையே, உச்சி நீர் மாறியிருந்து வீடிக்கின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமொன்றில்லையே. நன்றி. வணக்கம், நான் தான் உங்கள் ஜனகலா நேரு. என் எல்லா பொண்ணும் நேரு மாமா என்று அழைப்பார்கள். இந்தியாவை விஜயர்கள் நாட்டில் செய்ய முடியாது என்ற உகத்தான வார்த்தையை நான் மாற்றி காட்டினேன். இந்தியாவை முதல் பிரதமராக கண்டுபிடித்தேன். வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம். என் அன்பு இந்திய மக்களே வணக்கம். நான் இந்திய நாட்டின் தேச தந்தையாக போற்றப்படுகிறேன். நான் அரிசி மற்றும் சக்தி என்ற ஆயுதங்களை கொண்ட ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து உப்பு சத்தியாகிரகம் ஒத்துழையாமை இயக்கம் போன்ற போராட்டங்கள் நடத்தினேன். என் அன்பு இந்திய மக்களே வணக்கம். நான் இந்திய நாட்டின் தேச தந்தையாக போற்றப்படுகிறேன். நான் அரிசி மற்றும் சக்தி என்ற ஆயுதங்களை கொண்ட ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து உப்பு சத்தியாகிரகம் ஒத்துழையாமை இயக்கம் போன்ற போராட்டங்களை நடத்தினேன். உலகம் அளிக்கும் ஒரே குடும்பம் என்ற நேசத்தை போதித்தேன். உண்மைக்கும் அமைதிக்கும் உண்மையாக வாழ்கின்றேன். ஜெய் கீத். என்னென்று தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம். என்னை கல்வி கற்றிருந்த காமராஜர் என்று மக்களால் அன்புடன் அழைக்கப்படுகின்றனர். இலவச மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தேன். ஏழை குழந்தைகளுக்கு படிக்க வழிவகை செய்தேன். பள்ளிகள், அணைகள், தொழிற்சாலைகள் என தமிழ்நாட்டின் அனைத்து துறைகளிலும் சிறப்புற செய்தேன். குழந்தைகளோட இன்பமே என்னுடைய இன்பம். நன்றி. நான் உங்கள் வீடியோ பாட கட்டபொம்மை. நீதான் ஜாக்சன் கரியோ. ஜிஸ்டி திரை வரி வட்டி வானம் பொழிகிறது, பூமி வரைகிறது. உனக்கு கொடுப்பது கிஸ்டி. எங்களோட வயலுக்கு வந்தாயா, ஏற்ற நடத்தாயா, நீ பாய்ச்சி நெடுவய நிறைய கண்டாயா. எதற்கு கேட்கிறாய் திரை, யாரை கேட்கிறாய் வட்டி என்று என் சொல்ல முன்னால் இந்த ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தை தகர்த்தெறிவேன். வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம். என் அன்பு இந்திய தாய் மக்களுக்கு வணக்கம். இன்று என் நீர்க்கரையில் குடும்புற வந்தேன். நான் தான் ஜான்சி ராணி லட்சுமிபாய், இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தின் வீர் திருமகள். நான் தான் ஜான்சி சமஸ்தானத்தின் ராணியான உள்ளேன். ஆங்கிலேயரை அணியிலிருந்து துகிலில் அமர்ந்து வாழ எண்ணி போரிட்டேன். ஆங்கிலத்துக்கு எதிராக போர்க்குறித்து நின்று நான் போரிட்டேன். ஆங்கிலத்து சரத்தில் நினைப்பேன். இன்று உலகிற்கு நிரூபித்தவள் நான். ஜெய்ஹி. நன்றி. வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம். Music as the power to inspire and unite us. Now, Tanushri from class 5 is going to present the song Achumillai Achumillai. கேட்குதே
As I conclude, let us remember that the future of India lies in our hands. We must study hard, respect one another, and protect the unity of our great nation. Let us take a pledge to keep our flag flying high with dignity and pride. Thank you for listening, and I wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat.